있으리라. 때가 제6시쯤 되어 해가 빛을 잃고 온 땅에 어둠이 임하여 제9시까지 계속하며 성소의 휘장이 한가운데가 찢어지더라. 예수께서 큰 소리로 불러 이르시되, 아버지, 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다. 이 말씀을 하신 후 숨지시니라. 백부장이 그 된 일을 보고 하나님께 영광을 돌려 이르되, 이 사람은 정령 의인이었도다. 이를 구경하러 모인 무리도 그 된 일을 보고 다 가슴을 치며 돌아가고, 예수를 아는 자들과 갈릴리로부터 따라온 여자들도 다 멀리 서서 이 일을 보니라. 공회의원으로 선하고 의로운 요셉이라 하는 사람이 있으니 그들의 결의와 행사에 찬성하지 아니한 자라. 그는 유대인의 동네 아리마대 사람이요 하나님의 나라를 기다리는 자라. 그가 빌라도에게 가서 예수의 시체를 달라 하여 이를 내려 세마포로 싸고 아직 사람을 장사한 일이 없는 바위에 판 무덤에 넣어두니, 이날은 준비일이요 안식일이 거의 되었더라. 갈릴리에서 예수와 함께 온 여자들이 뒤를 따라 그 무덤과 그의 시체를 어떻게 두었는지를 보고 돌아가 향품과 향유를 준비하더라. 계명을 따라 안식일에 쉬더라. My name is Joseph. I come from the Judean town of Arimathea. I was there on the night that the rabbi, the one named Jesus, was arrested and brought to trial. I'm a member of the Sanhedrin Council, and I heard the full account. He arrived in our world with an uncommon entrance. Born of a virgin, born in a manger, he was mostly a stranger to us until he was announced by John the Baptist, welcomed as the long-awaited Messiah now here, the one whom Moses and the prophets had been writing about for the last 4,000 years. He's not like other rabbis. He's made crippled men walk. He's made blind women see. He's made deaf children hear. He's made lepers clean. He has fed thousands of people on a hillside with only 5 loaves of bread and 2 fish. I don't understand this. But now I've heard the full account of this man named Jesus. He's been teaching in our temples. He's dined with vagabonds and sinners. A woman washed his feet with her tears, and he had the audacity to forgive her. His deeds are as exceptional as his words. When our friend Lazarus had died, Jesus went to his grave, told him to come out and out. I've seen Lazarus myself. I've seen him alive. What is the charge against this man? Healing on the Sabbath? What sacred scripture? What law has he broken? Where is the evidence? The offense? Shall we crucify a man with no sin? So I dissented from the decision, as did my friend Nicodemus. But the Sanhedrin took him to Pilate anyway. They tortured him, and then they murdered him on a cross. My name is Joseph of Arimathea, and none of it seemed right to me. So after he was dead, we took down the body and wrapped it in linens, myself and Nicodemus and some of the rabbi's disciples who were women. I refused to bury him like a criminal. He had no tomb, so I offered up my own. We took him to the garden, we put him in the cave, and we sealed it with a stone. And the entire time I wondered and I feared the truth of everything this Jesus had claimed, that this was not just a man in a tomb, it was God in my grave. That was on a Friday. But then, Sunday,
the word traveled to me quickly. Some of the women had gone to the garden, and the Roman soldiers who had been sent to guard the grave were struck down. The stone was rolled away, the body was gone, and there was only one set of footprints on the ground. Then came the reports. Jesus meeting with Simon Peter, Jesus meeting with Mary Magdalene, Jesus meeting with the disciples and eating breakfast on the shore, Jesus meeting with 2 men on the road to Emmaus, and then to his brother James, and then to hundreds and hundreds more. Jesus was dead. I saw the spear, the water, the blood, but now he's living, breathing, speaking, eating, proving that he is who he said he was. I buried him myself, but now I've seen where he lay. There's nothing left. Jesus scorned the shame of the cross, and he has trampled over death. My name is Joseph of Arimathea, and this is the full account of what I've seen. Jesus died, was buried, and then he rose again. And now my grave is empty. 자, 오늘 성금요일 누가복음 24장 오늘 큐티 말씀을 중심으로 십자가 지고 죽으면 일어나는 일, 십자가 지고 죽으면 일어나는 일이라는 제목으로 함께 말씀을 묵상해 보겠습니다. 여러분, 누가복음 24장을 우리가 묵상하면서 예수님께서 겟세마네 기도에서 내 뜻대로 마옵시고 주 뜻대로 하옵소서 하셨죠? 예수님은 자신의 뜻을 하나님 앞에 맡기셨습니다. 즉 예수님의 육신의 뜻이 죽었죠. 그런데 군중들의 육신의 뜻은 죽지 않았습니다. 그래서 군중들이 원하는 대로 빌라도는 예수님을 십자가에 못 박혀 죽입니다. 우리의 뜻이 죽어야 하는 이유가 바로 거기 있습니다. 우리의 뜻이 죽지 않으면 나도 모르게 하나님을 대적합니다. 그래서 내 뜻이 죽어야 하나님의 뜻이 사는 것을 누가복음은 24장을 통해서 저와 여러분을 통해 에게 보여주고 계십니다. 자, 부활절날은 예수 그리스도의 부활을 중심으로 묵상하고 성금요일은 예수 그리스도의 죽음을 중심으로 묵상하는데 그 죽음이 저와 여러분과 무슨 관련이 있냐면 예수님께서 말씀하셨죠. 나를 따라오려거든 자신을 부인하고 날마다 내 십자가를 지고 나를 쫓으라 하셨죠. 그렇기 때문에 나를 부인하는 게 십자가 지는 거고 십자가 지는 게 죽는 거예요. 나를 부인하는 게 내 뜻이 죽는 겁니다. 자, 그래서 사도 바울이 고린도전서 15장 31절에 나는 날마다 죽노라 했습니다. 나는 날마다 죽노라. 일주일에 한 번 죽는 게 아니에요. 한 달에 한 번 죽는 게 아니에요. 날마다 죽는 거예요. 날마다 죽는 게 뭐예요? 날마다 나를 부인한다는 거예요. 내 뜻을 내려놓고 내 욕망을 내려놓고 내 욕심을 내려놓고 날마다 죽는 거예요. 그래서 여러분, 오늘 본문에 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으신 다음에 오늘 본문 속에 누가가 어떤 놀라운 역사들이 바로바로 일어나는지를 저와 여러분에게 보여주고 있습니다. 성경을 깊이 보면요, 예수님이 딱 죽고 나신 다음에 놀라운 변화들이 주위에서 일어나요. 이 변화가 저와 여러분의 삶 속에서 똑같이 일어납니다. 내가 날마다 죽으면요, 이런 역사가 내 삶 속에 일어나는 거예요. 믿으십니까? 그래서 오늘 본문에 하나님이 누가를 통해서 십자가에서 예수님이 죽으니 이런 일이 벌어지는데 너희가 날마다 예수님 쫓으면서 십자가에서 죽으면 이런 일이 너희 삶 속에서 벌어진다고 지금 보여주고 계시는 거예요. 그래서 여러분, 오늘 성경을 깊이 보시면서 내가 매일 사도 바울이 얘기한 것처럼 죽으면, 내가 십자가에서 죽으면 내 삶 속에, 내 가정에서, 우리 교회에서, 우리 직장에서 어떤 일이 벌어지는지를 깊이 묵상하시며 그 진리를 찾아가시는 지혜로운 그리스도인 되시길 주의 이름으로 축원합니다. 축원합니다. 자, 첫 번째,
십자가 지고 내가 죽으면 일어나는 일, 벽이 무너집니다. 벽. 이 벽은요, 사단이 인간의 죄를 통해서 세워놓은 벽입니다. 이 벽을 통해 계속해서 인간은 갈라지고 싸우고 반목하고 비판하고 정죄합니다. 그런데 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으신 다음에 성전의 휘장이 위에서부터 아래로 찢어졌습니다. 여러분, 헤롯이 재건한 헤롯 성전 안에는요, 성전이에요. 성전 안에는 어떤 곳이 있었냐면 이방인들만 갈 수 있는 이방인의 뜰이 있었어요. 예. 그리고 여자들만 갈 수 있는 여자들의 뜰이 있었는데 그 뜰 밖으로 여자 나갈 수 있어요, 없어요? 없어요. 근데 유대인들만 들어갈 수 있는 곳이 있었고, 근데 유대인들도 들어갈 수 없는 곳이 있었어요. 거기가 어디냐면 지성소입니다. 휘장 뒤에 있는 그 지성소는 1년에 한 번 대제사장밖에 들어갈 수가 없었어요. 자, 여러분, 하나님의 성전 안에 얼마나 많은 벽이 있었는지, 얼마나 많은 분열이 있었는지 여러분 보이십니까? 근데 여러분, 성전뿐만이 아니에요. 가정에도 이런 벽이 있어요. 우리 사회에도 이런 벽이 있고요. 그래서 이 벽이 너무 높아 서로를 이해하지 못하니까, 서로의 말이 들리지 않으니까 비판하고 정죄하고 싸우는 겁니다. 근데 여러분, 내가 죽으면, 내가 십자가에 못 박혀 죽으면 사도 바울이 얘기한 것처럼 나는 매일 죽노라. 내 뜻이 무너지고 내 계획이 무너지고 내 욕심이 무너지면 벽이 무너져요. 그러면서 화해가 일어나고, 그리고 내가 그때부터 평화의 도구가 됩니다. 그래서 여러분, 내가 무너질 때 우리 가정이 하나 되고, 내가 무너질 때 내 교회가 하나 되는 거예요. 예. 여러분, 내가 매일 죽노라라는 말이 어디에 나온다 그랬죠? 고린도전서 15장에 나오죠. 여러분, 고린도 교회가 어떤 교회였습니까? 바울파, 그리스도파, 아볼로파, 개바파로 나눠져서 싸우고 있는 교회였어요. 그 고린도 교회의 그 해답을 고린도전서 13장에 사랑은 언제나 오래 참고 온유하며 시기하지 않으며 자기 이익을 구치 아니하고, 그렇게 사랑하는 것 자체가 고린도전서 15장 사도 바울이 얘기한 것처럼 내가 매일 죽노라. 네. 그래서 여러분, 내가 십자가에서 매일 죽어야 하는 이유는요, 하나님이 나를 사용하셔서 내 가정을 하나 되게 하시고, 그리고 우리 교회를 하나 되게 하시는 놀라운 은혜가 우리 가운데 임하는 줄 믿습니다. 그래서 여러분, 평화가 이 도구가 되는 비전과 꿈을 가지시는 지혜로우신 성도 되시길 주의 이름으로 축원합니다. 제가 처음에 유학 와가지고 목요일 날 온 캠퍼스에 학생들이 다 함께 예배했습니다. 선교사 훈련학교라 전 세계 보통 50개국 이상의 학생들이 다 모여서 함께 예배했습니다. 그런데 학장님, 데이드 보이드라는 학장님이 앞에 딱 나오시더니 뭐라 그러시냐면, 그 오피스에서 일하는 인도에서 온 자매를 한 명 불러내는 거예요. 그러면서 여러분, 이 자매가 우리 캠퍼스에 일하면서 사람들이 자기한테 인종차별하는 것 같은 느낌이 들어서 심한 상처를 받았습니다. 여러분, 우리는 주 안에서 하나입니다. 벽을 만드는 것은 악한 영이요, 벽을 허무는 건 예수 그리스도의 십자가의 은혜입니다. 여러분, 우리가 이 영적 전쟁에서 승리합시다. 그리고 그 자매를 앞에 딱 앉혀놓고요, 그 학장님이 뒤를 돌아서서 그 자매 앞에 무릎을 꿇었습니다. 그리고 온 캠퍼스의 모든 학생들을 대표해서 자매님께 상처 드린 것에 대해 용서를 구합니다. 근데 그 자매가 거기 서서 막 우는 거예요. 그때 우리가 앉아 있다가 캠퍼스 학생들이 다 일어났어요. 그때 제가 얼마나 감동했는지 몰라요.
여러분, 내가 내 자존심이 죽고요, 내 교만이 죽고, 내 아집이 죽고, 내가 십자가에 못 박혀 죽으면 내가 평화의 도구가 됩니다. 그리스도인은 그 비전과 꿈이 있어야 돼요. 하나님, 내가 가는 곳마다 벽이 무너지게 하여 주시옵소서. 내가 가는 곳마다 분쟁이 잠잠케 되게 하여 주시옵소서. 내가 가는 곳마다 하나님께서 평화의 은혜를 부어 주시옵소서. 나는 평화의 도구로 부르심을 받은 줄 믿습니다. 믿습니다. 네. 자, 두 번째. 첫 번째는 벽이 무너졌죠. 두 번째는 악한 영의 권세가 무너집니다. 자, 여러분, 이게 무슨 말이냐면요, 오늘 본문을 보면 이상한 이야기가 나옵니다. 왜 이상하냐면요, 자, 누가복음 23장 47절, 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으시면서 내 영혼을 주 앞에 맡겨드립니다 하고 숨을 거두셨어요. 예수님이 딱 죽으신 다음에 바로 백부장이 뭐라 그러냐면, 이 그된 일을 보고 하나님께 영광을 돌려 가로되 이 사람은 정령 의인이었도다 하고. 자, 백부장은 로마 군병들 쭉 이끌어가지고 예수님을 못 박는데 앞장선 사람이에요. 근데 예수님이 십자가에 못 박혀 딱 죽으시는 그 순간 이 고백이 나온 거예요. 이상하지 않으세요? 왜 하필 예수님 죽으신 다음에? 왜 하필? 자, 47절뿐만이 아니에요. 48절 누가는요, 이걸 아주 깊이 강조하고 있습니다. 예수님이 십자가에 못 박혀 딱 죽으신 다음에 바로 백부장의 반응, 사람의 반응. 이를 구경하되 하러 모인 무리도 그 된 일을 보고 다 가슴을 두드리며 돌아가고. 자, 여러분, 이상하지 않으세요? 이 사람들이 전부 예수님 못 박으라고 소리쳤던 사람이죠. 그런데 왜 갑자기 가슴을 두드려요? 이스라엘 사람들이 가슴 두드린다는 얘기는요, 죄책감이 들고 후회한다는 얘기예요. 이런 역사가 일어나는 이유는 뭐냐면요, 로마 군병과 백부장 뒤에서 예수님을 못 박도록 역사하던 악한 영이 있죠. 그렇죠? 사람들이 예수님을 못 박으라고 외치는 그 미움의 영, 폭력의 영, 불신의 영, 그 영이 꽉 잡고 있었어요. 그런데 예수님이 십자가에 못 박혀 딱 죽으시면서 십자가의 능력이 예수 그리스도를 통해 흘러간 거예요. 그때 어떻게 됐어요? 악한 영의 권세가 풀리는 거예요. 그러면서 불신의 영이 떠나가니까 믿음의 고백이 나오는 거예요. 폭력의 영이 떠나가니까 회개의 영이 나오는 거예요. 여러분, 철저하게 내가 죽을 때요, 악한 영의 권세가 무력화가 됩니다. 여러분, 왜 오른뺨을 때리면 왼뺨을 내밀어야 되는지 아세요? 오른뺨을 때린 그 오른뺨을 때리게 만든 그 폭력의 영이요, 내가 같이 싸우기를 원합니다. 그런데 내가 한 대 딱 맞고 내가 죽으면요, 그때 십자가의 영이 그 악한 영의 권세를 공격해서 멸하는 거예요. 이게 영적인 원리예요. 그래서 여러분, 절대 폭력은 폭력으로 이길 수 없습니다. 거짓은 거짓으로 이길 수 없습니다. 폭력은 비폭력으로, 거짓은 진실로, 미움은 뭘로? 사랑으로. 그래서 내가 죽으면 악한 영의 권세가 풀리면서 하나님의 능력이 나타나 구원의 역사가 일어나고요. 그리고 그렇게 강팍했던 사람들이요, 막 마음이 녹기 시작합니다. 제가 주일날에도 박보영 목사님 얘기했잖아요. 의사로 그렇게 지내시다가 이제 부르심 받고 모든 것 재산 다 팔고 하나님 앞에 헌신해서 개척하셨는데요. 자, 개척교회 성도가 한 명도 없었대요. 근데 하루는 그 교회에서 이제 집으로 딱 왔는데 그 가난한 집에 그것도 3인조 강도가 들었대요. 참 도둑들도 이렇게 있는 집으로 가야 되는데 그 가난한, 자기 있는 거 모두 다 팔고 그렇게 가난하게 사는 박보영 목사님 집에 그 3인조, 그것도 한 명도 아니고 3인조 강도가 들어간 거예요. 딱 들어가니까 불 딱 켜는 순간 목을 탁 채더니 칼을 목에다 딱 갖다 대더랍니다.
있는 거 다 내놔. 아니면 죽어. 그 박보영 목사님이 그랬대요. 난 어차피 예수 그리스도 십자가에서 죽은 몸이니까 나는 죽이셔. 죽으면 난 천국 갑니다. 근데 나는 너무 안타까운 게 나는 천국 가는데 나를 죽인 여러분은 죄송하지만 지옥으로 갑니다. 그것만 아시고 죽이시려면 죽이시오. 그랬대. 근데 여러분 그 말 떨어지자마자 그 칼 갖고 있던 강도가 칼을 탁 놓치더래요. 그리고 목사님의 말을 듣기 시작하고 그래서 그 3명이 그 개척교회 첫 성도가 됐답니다. 아니 실제로 있었던 얘기예요. 여러분 이게 영적 원리를 보세요. 내가 죽으면요 악한 영이 권세를 잃어요. 그래서 내가 죽어야 하는 거예요. 뭐 여러분 전도할 때요 내가 죽어야 돼요. 욕하면 욕하는 대로, 비난하면 비난하는 대로. 그 비난과 욕을 다 내가 죽어가지고 받아주면요 어느 순간 악한 영이 그 결박을 팍 끊고 도망갑니다. 그때 구원의 역사가 일어나는 거예요. 그래서 여러분 내가 십자가에 못 박혀 죽으면 벽이 무너지고 내가 십자가에 못 박혀 죽으면 사단의 권세가 깨집니다. 그래서 고린도전서 2장 15절 정사와 권세를 벗어버려 밝히 드러내시고 십자가로 승리하셨느니라. 정사와 권세를 벗어버린대. 악한 영의 권세를 무너뜨리신대요. 그래서 여러분 불신의 영, 폭력의 영이 항상 그 사람을 붙들고 있습니다. 그래서 그 사람하고 싸우는 거 아니에요. 그 사람을 붙들고 있는 악한 영하고 싸우는 거예요. 그 악한 영하고 싸우니까 내가 십자가 정신으로 나가서 죽어야 되는 거예요. 그래서 사도 바울이 그 싸우고 막 분열이 있는 그 고린도 교회에 내가 매일 죽노라 한 거예요. 갈라디아서 2장 20절도 마찬가지예요. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 산 것이 아니라 내 안에 계신 그리스도께서 사신 것이라 했죠. 갈라디아 교회도요 할례파, 무할례파 두 갈래로 나눠져 가지고 엄청나게 싸웠습니다. 그러니까 그 싸움을 중재하는 평화의 도구가 나는 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽었다라고 선포하는 거예요. 마지막으로 십자가 지고 내가 죽으면 일어나는 두려움이 무너집니다. 여러분 우리가 영상 나눴죠. 아리마대 요셉 이야기. 아리마대 요셉은 산헤드린 공회의 회원입니다. 산헤드린 공회 회원이라는 건 국회의원하고 똑같은 거예요. 아리마대 사람인데 예루살렘에 와서 산헤드린 공회 회원이 됐다는 건 그 집안이 얼마만큼 대단한 집안인지를 알 수 있는 겁니다. 그리고 무덤을 이미 사놨잖아요. 그러니까 그만큼 재력이 있고 사회적으로 인정받는 사람이었어요. 그런데 마태복음 그리고 요한복음을 보면 아리마대 요셉이 예수 그리스도의 제자였다 합니다. 예수님의 제자들 다 도망갔죠. 그렇죠? 얼씬도 안 왔죠. 그런데 아리마대 요셉이 산헤드린 공회에서 침묵하고 있었어요. 왜? 두려움도 있었어요. 내가 예수 그리스도는 무죄다라고 얘기하면 나머지 공회 회원들이 나를 왕따시킬 거 아니에요. 끝나는 겁니다. 사회적 지위고 뭐고 이제 다 끝나는 거예요. 그들의 눈으로는 이단자를 옹호한 거잖아요. 근데 여러분 오늘 본문을 보면 아리마대 요셉이 빌라도에게 찾아가 예수 그리스도의 죽음을 달라고 합니다. 여러분 예수님께서 9시에 못 박히셔서 오후 3시에 돌아가셨습니다. 그러면 오후 6시에 안식일이 시작돼요. 3시간밖에 없어요. 급박하게 움직여야 됩니다. 아리마대 요셉이 담대하게 내가 산헤드린 공회 회원이 더 이상 아니 되고 쫓겨나더라도 사람들이 나를 이단자를 옹호한 이단자라고 손가락질하고 그리고 무시해도 내가 내 욕망이 내 욕심이 안위를 바라는 내 육신의 소욕이 죽으니까 두려움이 없어져요.
여러분, 내가 십자가에 못 박히면요, 가장 큰 축복 중에 하나는 뭐냐면 두려움이 사라져요. 죽은 사람이 뭐가 두려워요? 이미 죽었는데. 그러니까 여러분, 내가 두려움이 있다는 건요, 내가 아직 안 죽은 거예요. 네. 그래서 내가 십자가에 못 박혀 죽으면, 나는 매일 죽노라 했잖아요. 죽으면 두려움이 없어져. 자, 하나님께서 아브라함에게 이삭을 바치라고 하죠. 근데 이삭을 바치면 어떻게 해? 독생자 이삭을 바치면, 그렇게 어려운 과정을 통해서 얻은 독생자 바치면 끝장나는 거잖아요. 근데 이건 내 계획이에요. 내 생각이에요. 근데 내 생각이 죽고 하나님의 생각이 사니까, 내 생각이 죽으니까 두려움이 사라지는 거예요. 이삭 끌고 가가지고 모리아산에 올려놓습니다. 그런데 내 생각이 죽으니까 두려움이 사라지고, 그 후에 여호와 일에 하나님의 역사가 일어납니다. 네. 그래서 여러분, 여호와 일을 제일 경험하지 못하게 만드는 게 두려움이에요. 두려우면 여호와 이레가 있는 곳으로 못 갑니다. 그래서 그 두려움을 이기기 위해서 하나님이 십자가 지고 죽으라고 하신 거예요. 내 욕심이 죽고, 내 욕망이 죽고, 내 계획이 죽으면요, 두려울 게 없어져요. 그래서 여러분, 앞으로 두려움이 싹 올라오면, 아, 내가 덜 죽었구나 생각하시길 주의 이름으로 축원합니다. 그래서 날마다 주 앞에 나와, 내가 죽으면, 죽은 사람은요 두려움이 없어요. 근데 여러분, 내가 뭐 안 하면 큰일 날 것 같죠? 예수님이 무덤에 계셔도 하나님의 역사는 아리마대 요셉을 통해서 계속됐어요. 여러분, 모세가 죽으면 이스라엘 끝날 것 같죠? 모세가 죽으니 여호수아 통해서 하나님께서 역사하십니다. 네. 저와 여러분의 부르심은요, 바톤 터치지 뭔가를 이 땅에서 마무리하는 게 아니에요. 그러니까 하나님의 때에 부르시면 그게 가장 완벽한 하나님의 때고, 그 이유는 하나님이 여호와 일의 하나님이시기 때문에 모든 걸 다 완벽하게 이루어 주십니다. 여러분, 이사야서 53장 8절에 뭐라 그랬어요? 예수님이 부자와 함께 묻히신다라는 예언이 있어요. 아리마대 요셉의 무덤에 그 아리마대 요셉의 부자 친척들이 다 같이 묻혀 있었던 거예요. 그 예언이 완벽하게 이루어지잖아요. 700년 후에. 이게 여호와 이레예요. 그래서 여러분, 내가 죽으면, 십자가에서 내가 죽으면, 그때부터 하나님이 여호와 이레 하나님의 영광을 나한테 비추어 주시는데, 그 과정으로 가는 그 길이 바로 담대한 믿음의 결단, 내가 죽을 때 하나님께서 나에게 주시는 축복이에요. 그래서 여러분, 주님 품 안에 안기는 그날까지 매일 죽으시길 주의 이름으로 축원합니다. 매일 죽는다는 건 뭐예요? 예수님이 어떻게 죽으셨어요? 십자가에 못 박혀 죽으시기 전에 마음이 먼저 죽으셨죠? 영혼이 먼저 죽으셨죠? 어디서 죽으셨어요? 겟세마네 기도에서. 그래서 성경은요, 명확하게 보여주십니다. 기도하는 사람, 매일 죽는 사람. 일주일에 한 번 기도하는 사람, 일주일에 한 번 죽는 사람. 한 달에 한 번 기도하는 사람, 한 달에 한 번 죽는 사람. 매일 죽는다는 건요, 매일 하나님 앞에 내 뜻을 내려놓고, 하나님, 내가 원하는 것은 이겁니다. 그런데 내 뜻대로 마옵시고 주 뜻대로 하옵소서. 악한 영은 은큼한 사람 되게 좋아해요. 그게 무슨 얘기냐면요, 자기가 원하는 걸 감춰요. 이 빵 먹고 싶은데, 나는 이 빵 먹기 싫어, 이래요. 그러면서 그 빵 먹은 사람 막 미워해요. 악한 영은 그 사람 되게 좋아해요. 여러분, 하나님 앞에 정직하시길 주의 이름으로 축원합니다. 여러분, 욕망을요, 욕심을 명확하게 꺼내놓으셔야 돼요. 예수님께서 말씀하셨잖아요. 할 수 있으시면 이 잔을 내게서 옮기시옵소서. 명확하게 예수님이 육신이 원하는 걸 드러내셨어요. 여러분, 예수님은 은큼하지 않으세요.
근데 저와 여러분은 무지 은큼해요. 원하는 걸 다 감춰요. 예, 권력을 원하면서 권력 원하지 않는 것처럼, 예, 부귀영화를 원하면서 부귀영화를 원하지 않는 것처럼, 예, 사람들을 마음껏 조종할 수 있는 힘을 원하면서 그렇지 않는 것처럼, 내가 매일 죽기 위해선 내 속에 있는 욕심, 내 속에 있는 욕망, 내 속에 있는 사람들을 컨트롤하고 싶은 그런 소유욕, 지배욕, 이런 것들이 다 드러나야 됩니다. 예. 그래서 여러분, 오늘도 예수 그리스도의 십자가의 죽음을 통해서 우리가 놀라운 영적인 원리를 깨달았습니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 산 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 이 얘기를 한마디로 요약하면 나는 매일 죽노라. 네. 자, 그래서 말씀 마무리합니다. 십자가 지고 내가 죽으면 벽이 무너집니다. 사단의 권세가 무너집니다. 두려움이 무너집니다. 이 영적인 원리를 깨달아 날마다 십자가에서 못 박히시고 그리고 그 죽음의 축복을 날마다 누리시는 복된 그리스도인 되시길 주의 이름으로 축원합니다. 축원합니다. 찬양하는 영혼아 찬양하고 우리 함께 기도하겠습니다.